ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਈ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਈ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਈਂ ਬਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਸਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ, ਸੁਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨ, ਤਿਰ ਪਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਇਆ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ
जो दर्शन कीते हन, पढ़न दा जतन कीता है। एक शब्द दा अद्धा हिस्सा आपां विचारांगे ते अद्धे हिस्से नूं आपां आउण वाले वक्त विच विचारन दा जतन करांगे। विचार दी आरंभता तो पहलां आपस विच गुरफतेह दी सांझ पाउणी। सब ने बोलना जी आखियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो अज दे वक्त विच आपां शब्द गायन कीता है, इस शब्द नूं काफ़ी वारी आनंद कारजां दे वक्त आपां रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों सरवण कीता होवेगा। वैसे हुण दे समय मुताबक तां इह भी कहा जा सकदा है, हुण तां इह शब्द आपां पढ़नों हट भी गए ते हटा भी दित्ते। साडे कोले टाइम भी इन्ना थोड़ा ते बाकी असीं थोड़े जे सियाणे भी बन जाने आ, किरस कर लैने। नहीं जी बचत करनी चाहिए पैसों की, की फायदा बिना गल तो इन्हां नूं पैसे दे के विहलड़ ने। इदां दी भावना साडी हुंदी आ। ताड़ी एक हत्थ नाल नहीं, दोवां हत्थां नाल पैंदियां ने। इदां दी भावना हुंदी है बस जे सरजे गुरु साहब कोले जाण बन्नों तां सार लगे, नहीं मजबूरी आ। बिरले परिवारां नूं गुरमुखां नूं छड्ड के अज दे समय विच आनंद कारज गुरु कोल आके जो साडी सिख रीति है उहदे मुताबक कराउण दी। वैसे सिख रीति आपां कोई भी नहीं अपनाउंदे। बिरलियां रूहां ने जो गुर मर्यादा दे मुताबक आनंद कारज करवाउंदियां ने। खुदा भी बाणी पढ़ते बच्चे, परिवार भी रागी सिंह ग्रंथी सिंह पासों बाणी सुनते भी ने। पूरी गुर मर्यादा के मुताबक आनंद कारज करते ने जां करवाउंदे ने। बहु गिणती उन्हां दी आ जो टाला वट्टण लग गए। थोड़े जे सियाणे हो गए, चलाक हो गए, टाइम की बचत करते हैं। कहते असीं हाँ उदा टाइम जिन्ना मर्जी लग जाए कोई परवाह नहीं, पर इत्थे आके साडे पैर विच भौरी है जिहड़ी चुभण लग जाती आ। ताइयों कहा आपां भी शब्द बिरले बिरले थामां ते कई वारी आपां सुनिया होवेगा जिथे शांति दा सहज दा माहौल होवे, कहा जांदा होवे कोई गल नहीं जिन्ना वक्त है उन्ने वक्त दे विच पूरी मर्यादा के मुताबिक आनंद कारज किया जाए। नहीं तो दहलीज ते अंदर पैर बाद च धरदे आ, पहलां दूरों आवाज़ बज जाती आ भी छेती नवेड़ दो। जिहदी भावना छेती नवेड़न दी हुंदी आ ना, वो बाद विच भी छेती ही निबड़ जांदा काम, बड़ा लंबा टाइम नहीं चलदा। इस करके गुरु तो डरीए, जो साडी गुर मर्यादा है उहदे मुताबक तुरन दी आपां आदत पाईए। बाकी सारे काम बड़े ने जो बार बार आपां जिंदगी च एक नहीं कई बारी करदे आ, पर एक आनंद कारज आ जिहड़ा सही अर्थां दे विच जिंदगी च एक बारी हुंदा, बार बार नहीं हुंदे। चलो कहण तो भाव सी जो शब्द आपां पढ़िया, अज अद्धे शब्द की विचार करनी है। इस शब्द नूं आपां गुरु की पावन बाणी विचों आनंद कारजां दे समय पढ़दे सुनदे हाँ। पहले पातशाह दा पावन शब्द है, राग सूही महला पहला, शंत घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द की शुरुआत कित्थों हुंदी आ? पातशाह जिक्र करते ने, हम घर साजन आए, साचै मेल मिलाए। हम तो भाव है मेरे घर विच,
मेरे हिरदे रूपी घर च साजण आए सज्जण आवड़े। अखरी अर्थ की है भी साडे इट्टां दे बने हुए मकान विच कोई सज्जण आए, उन्होंने कथा कीर्तन सुनाया। हम घर साजन आए नहीं, वो तो साडे कोले वक्त ना घट गया भाई, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। साडे कोले काम इन्ने ने भी आपां नूं अपने सज्जना कोले बैठण दा समा जिहड़ा है वो मुक गया अज दे वक्त दौरान। पर इत्थे गुरु ने वो मकान वाले घर की गल नहीं की भी कोई मकान रूपी घर दे विच दूरों नेड़ों चल के गुरु प्यारा पहुंचेगा ते ओदी गल ना। ये शरीर की है, जियो पिंड जिन साजिया, जिस परमात्मा ने आ शरीर रूपी पिंड बनाया साजिया है, इहदे विच जिंद भी पाई है। फिर ये जिहड़ा शरीर रूपी पिंड आ ना, ये साडा घर भी है। महला दा भाव घर। गुरु नानक साहब जी के संबंध विच आपां महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, चौथा, पंजवां, नौवां इदां पढ़दे ना। इहदा मतलब घर शरीर रूपी घर। किस घर दे विचों आवाज़ आई आ? पहले घर दे विचों। पहला घर किहदा? बाबे नानक दा। हुण गुरु नानक साहब जी कहंदे इस शरीर रूपी घर दे विच ना भाई सज्जण आवड़े। हम घर साजण आए साचे मेल मलाए। जदों वो सज्जण आवड़े ते हुण सच्चे परमात्मा दियां गल्लां चल पईआं। सच है मेल मलाई भी वो परमात्मा सच्चे नूं किवें मिलिया जा सकदा, किवें मिल गए। ये तो सुभाविक ही गल है ना भी जिहो जी मनुख संगत करदा ते ओहो जी विचार वटांदरा शुरू हो जाती है। सरवाबी कवाबी नशई ने तो ओहो जा पक्खा, ते जे आपां चंगे गुरमुखां नाल लिहाज है तो ओहो जी गल आ भी अपने संगत ते जो अपना परिवार है उहदे ते गल डिपेंड आ, उहदे ते गल टुकदी है। गुरु नानक दे दर ते आओगे ओहो जी मत बन जाती है। होरां थावां ते जाओगे तो ओहो जी मत बन जाती है। कबरां ते चादरां चढ़ाउणियां ते मत ओहो जी बन गई। मड़ियां मसाणा ते कबरां ते दीवे लाउणे मत ओहो जी बन गई। ते गुरु कोले आवांगे, गुरु दीवा लवाउंदा तां है पर वो सच्चा दीवा लवाउंदा। गुरु घ्यो तेल मचवाउंदा है पर वो सच्चा दीवा मचवाउंदा। सच्चा घ्यो सच्चा तेल मचवाउंदा है। हुण पातशाह जी इत्थे कहंदे ने मेरा शरीर रूपी घर ते इस घर दे विच हम घर साजन आए। साजन आए किहड़े साजन आए ने? इत्थे भाव बहु वचन है। भाव मेरे अंदर मेरे ज्ञान इंद्रे मेरे सज्जन ने। एक थां ते टिक गए। हुण कित्थे टिक गए? शरीर रूपी घर विच हिरदे विच ना ये टिक गए भाई। हम घर ये मेरे घर दे विच साजण आए। सज्जण ज्ञान इंद्रे ओ आवड़े। हन अंदरी पर गल की आ भी पहला वो बाहर ने। अंदर होने दे बावजूद भी साडे ज्ञान इंद्रे साडे कंट्रोल तो बाहर ने। हुण जिहड़ा बच्चा कुदरती गल आ भी नौजवान कोई नशे ते लग गया ना। हुण गल कहानी की है भी है तां शरीर रूपी घर दे विच माता पिता दी देख रेख विच, पर होया उल्टा किया भी ओ उन्हां दी देख रेख विचों हुंदियां होइयां उन्हां दे आखे तो बाहर है। आखे नहीं लगदा। ओनू की कहंदे ने? बेलैका। आम ही गल्लां सुणदे ना। देखो है माता पिता दी निगाह च ये गल नहीं है भी माता पिता दी निगाह चों वो बच्चा पासे नहीं है माता पिता दी निगाह च, पर कहने तो बाहर होण करके वो निगाह तो पासे आ भाई।
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਜੀਭ, ਚਮੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਬੜੀਆਂ ਮੁੜਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਐ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਐ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਈ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਐ ਮੇਰੀਓ ਅੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੂੰ ਕੋਈ, ਹਰੀ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੀਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਕੁਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਟਿਕ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੱਬਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਏਕਾ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਘਸੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ
देखो ज्ञान इंद्रियां दी वरकत नाल अखां अखर वेखण लग गईयां, जीव वो अखर बोलण लग गई, कन सुनन लग गई, दिमाग साडा द्वार की है वो समझण लग गया, पकड़न लग गया। ते इस ज्ञान दे सदका असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नेड़े नेड़े चल पे, उहदे नज़दीक हो गए, सानू पूरी खलकत विचों परमात्मा नज़र आउण लग गया। शरीर आ फिर जिहड़ा साडा चम आ इह पुठे कम्मां दे विचों निकल के एक भैण भरावां वाला रिश्ता बना के इस मनुखता विचों परमात्मा दा दीदार कर बैठा। कदों जदों साडे ज्ञान इंद्रे एक थां ते इकट्ठे होए, उन्हां दी एक रैह होण दे नाल असीं ज्ञान तक पहुँच गए। ज्ञान तक पहुँचण ते साडे जीवन विच एकता कह लो, इथवाक कह लो, मोह प्रेम कह लो, भावना शुद्ध जीवन बन गया। ते शुद्ध जीवन नूं आपां नूं पता भी गुरु साहब जी बख्शिश करदे ने, खालसे दा रूप दिंदे ने। खालसे दा अर्थ की हुंदा? शुद्ध, मिलावट रहत, जिहदे विच मिलावट कोई नहीं है। पर अज तां हैरानी दी गल आ, बिरलिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के खालसा भी मैला हो चुकिया। गुरु ने बनाया सी मिलावट तो रहत, अज विच मिलावट पैगी। मनमत कर्म कांड नशे विशे विकार होर बड़े कारण ने, जिन्हां कारणा करके असीं मैले हो गए। चलो वाहिगुरू किरपा करे। पातशाह जो कहते ने, कहते हम घर साजन आए, साचै मेल मिलाए। मैं गुरु की कृपा सदका अपने अंदर ज्ञान इंद्रियां नूं इकट्ठे करके बहा लिया, ते हुण की मिलिया? हुण इन्हां दी वरकत नाल पातशाह जी कहते मैनूं परमात्मा दा मिलाप हो गया। भाई ये गल किहदी आ? पहले पातशाह दी। ते पहले पातशाह दे जीवन विच जो आपां उन्हां दे इतिहास विचों वेखदे ते किते मिलावट है ही नहीं। ते जे मिलावट नहीं है तो गुरु नानक साहब नूं आपां नहीं कहंदे, पूरी मनुखते कहंदी आ भी उन्हां वर्गा कोई होर ना होया ना होना। किसी मर्जी देश सूबे विच ना लवीए तो पातशाह नूं उत्थे याद किया जाता है भी हाँ वाकई विग्यानी कोले वग जो, साधड़े कोले वग जो, किसी आम कोले वग जो, किसी खास कोले वग जो, हरेक थां ते जय जयकार है। क्यों हुई? अंदर ज्ञान इंद्र इकट्ठे हो गए, शरीर दा एका हो गया। पूरे दे पूरे एके वाले शरीर ने एक परमात्मा नूं वेख लिया ते एके ते मोहर ला दित्ती है। ते गुरु नानक दे जीवन विच सब तो जिहड़ी आपां इउं कह लो ना तस्वीर वेखणी आ, घटना वेखणी आ, वो ये है भी गुरु नानक साहब ने एक साडे समाज विच तिकड़ी सी, वो तिकड़ी नूं भंग करके एक कर दिता। मतलब उन्हां नूं जो उन्हां दा एक मेल सी ना, जोल सी, उहनूं खत्म कर दिता। ये सेवा गुरु नानक साहब दे हिस्से आई आ। माड़े बंदियां दे ना ग्रुप नूं तोड़ना ये भी बहुत वड्डी, इउं कह लो गुरु की किरपा सदा बख्शिश सदका असीं तोड़ सकते हैं। हुण तिकड़ी किहड़ी सी? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जने सी जिन्हां दा शिक्का पूरे संसार दे विच उन्हां दे नां ते कह लो, उन्हां दे नां ते शिक्का चलदा सी। पर गुरु नानक साहब ने उन्हां तिन्नां दी तिकड़ी नूं कट के एक नूं मूहरे लिआंदा। एक नूं मूहरे लिआंदा ना, फिर पातशाह ने एक नूं मानता दे दित्ती। एक ओंकार परमात्मा है, ऐसी गल नहीं है। वो कहंदे सी ओम, जा मतलब कि ओम नमः शिवाय, इदां दे कोई ना कोई लफज बोलते सी। ओं मतलब रब परमात्मा, वो वरतदे सी इस शब्द नूं, इनी भी नहीं वरते सी। पर गुरु साहब कहंदे तुहाडी बोली, तुहाडी आवाज़, तुहाडे वल्लों बोले हुए शब्द बहुत वधिया, शब्द नहीं माड़े। पर उदू गहां तुसीं हत्थ अपने कन्नी कर लैंदे भी असीं आ, ये गल गलत आ। वो परमात्मा एक है, बहुतियां च नहीं, बहु गिणती नहीं है। रब ये नहीं है भी इत्थे हो रहा, अगले पिंड हो रहा, उदू अगले पिंड हो रहा। भाव उन्हां दी तिकड़ी नूं तोड़ के एक नूं मानता दित्ती है गुरु साहब ने। एक नूं क्यों मानता दित्ती? क्योंकि अंदरों गुरु नानक साहब एक नाल मिल गया। पंज ज्ञान इंद्रियां सी, उन्हां पंजां नूं एक थां बहा लिया, एक मंजी ते बैठ के। फिर आपां नूं पता गुरु साहब ने काम भी उहो जिहा कीता। 35 जणिਆਂ नूं इक्को ही मंजे ते बहाता। 35 जणिਆਂ दा एक पीढ़े ते एक मंजे ते बैठना आम गल नहीं, बहुत वड्डी गल आ।
ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਢੂ ਨਾਲ ਢੂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ। ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੀ ਦਿਖਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵ, ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਪੰਜ ਗਵਾਏ, ਪੰਜ ਰਸਾਏ। ਪੰਜ ਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਰਸਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਾ। ਪੰਜ ਰਸਾਏ, ਪੰਜ ਮਨਾਏ, ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੱਚ, ਸੰਜਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਮੰਮਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਫੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਇਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋੜ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਟਕਵੰਜ ਰਚ ਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾ ਕਰੂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸੁਮਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸੁਮਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਵਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਜ ਮਿਲੇ, ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ ਵੀ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਲਦ ਜਾਂ ਊਠ, 2 ਨੂੰ ਹਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਥਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜੇ, ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਦੀ ਘੋੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਲਦ ਊਠ ਆ, ਉਹਨਾਂ 4-5 ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਘੋੜੇ ਨੇ, 5 ਬਲਦ ਲਾ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ, ਜੀਭ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਕੰਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਇਦਾਂ ਭਾਵ 4 ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਖਿੱਚਿਆ ਪਿਆਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬਹਾ ਲਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣੇ ਆਏ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਬਾਸ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਸੀ, ਥੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖੁੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਕੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਾਕੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਟਾਕੀ ਬੰਨ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਵੇਂ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਸੈਂਡਲ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਪਾਨੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਣ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੂਤਨੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 5 ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅਨੰਦਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ, 5 ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ
ਉਹ 5 ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 5 ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂਰਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨਾ ਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਐਡੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼? ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਬਾਬ। ਰਬਾਬ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਚ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਰ ਚ ਆ ਨਾ ਲੈ ਚ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ। ਰਬਾਬ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸੋਹਰਾ ਨਾਲੇ ਤਾਲਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 5-7 ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2-4 ਢੋਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 5-7 ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਗਾ, ਵੈਸੇ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬੇ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਬਸ ਬਾਹਲਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੋੜਨਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਆ ਨਾ, ਬੀਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵਜਾਈ, ਸੱਪ ਆ ਵੜਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲਓ, ਸੱਪ ਬੀਨ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੀਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਆ, ਠੱਗ ਆਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਸੱਪ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਸੱਜਣ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ।
दिन चढ़ते सिर फड़ लिया। हुण आपां सोचांगे भी ऐ फड़िया हूं ना, शब्द ही अजिहा पढ़िया बाबे नानक ने, वो रवाब पासे धरती, वो शब्द सुन के हुण सज्जन हथ बन के खड़ गया, जेड़ा शब्द तू पढ़िया ना ये तां शब्द मेरे ते ढुक गया। उजल कहा चिलकना घोट मकालड़ी मस, धोत्या झूठ न उतरै जे सो धोबा तिस, सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़ा दसन। भाव विच सज्जन दा नाम भी आ गया। इहनूं कहंदे ने बाबे नानक दी करामात। इउं भाई बाबा नानक ना बड़े बड़े नागां नूं कील लैंदा सी। चलो वाहिगुरू भला करे। इत्थे पातशाह ने गल कीती है, अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदिर सुहाए, पंच शब्द धुन अनहद वाजे, साचे मेल मिलाए। कहण तो भाव साडे अंदर शब्द नूं मानता दईए, शब्द दी किरपा सदका, मतलब ज्ञान दी किरपा सदका साडे ज्ञान इंद्रे ते साडे कर्म इंद्रे एक मंजी ते बैठ सकते हैं। उन्हां नूं ही गुरु ने कहागा, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए। मेरे शरीर रूपी हिरदे रूपी घर विच मेरे सज्जन आके बैठ गए हैं। अगला बंद, अगले बंद विच गुरु ने किरपा कीती है, कहंदे आवो मीत प्यारे। जिदों गुरु ने अपने अंदर शब्द नूं मानता दे के ज्ञान इंद्रे एक मंजी ते बहाले, मतलब गुरु ने पहला वो काम कीता, जिदों गुरु ने वो काम कीता ना फिर सानू आवाज मारी, कहंदा हुण तुसीं आ जाओ। मतलब आपां हुण सारे रल के काम करिए भाई, जिहड़ा गुरु कहंदा गा, शब्द नाल जुड़िए, गुरु नाल जुड़िए, गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा नूं मन्नीए। ठीक है ना। वो नहीं भी अज गीता रमैन लिखती जी आ गीता, इदां गुरु गोबिंद लिखता गोबिंद रमैन, गोबिंद दे नां ते पखंडवाद ना, वो गल्लां नहीं हन। जे वो फलाने ने फलाना ग्रंथ लिखता ना, ठीक आ, सारे ग्रंथ सत्कारयोग ने, सारे जो भी हन मत विचार वो सत्कारयोग ने, पर साडे लई केवल ते केवल गुरु आ जिहड़ा, उसे वास्ते ही साडे हिरदे च थां, होर किसे लई नहीं। किसी ने कहा भी है ना भी जिहड़ी मां दी जगह ना वो चाची ताई नहीं लै सकदी, जिहड़ी गुरु रूपी मां दी थां गी ना वो किसी होर लई इस हिरदे च नहीं बन सकदी, केवल गुरु ही इस हिरदे विच आवेगा। साचे मेल मिलाए, जो सच्चे नूं मिल पे आपां, फिर वो वाहिगुरू जी ने इस तरह की साडी विचारधारा बना देनी हैगी। नहीं तो भाई जिते मर्जी तुरी फिरदे आपां नूं पता ही हैगा। फिर सच्ची जी जो गल विचार करते ना उदों कई बार चुभ जाती है, गातरे वाले भी तड़क लवाई जाते हैं, कहते कित्थे गए सी, असीं तां सप्ताह ते गए सी, भी तेरा उत्थे की काम आगा, है कोई काम ना भाई, मोतबार होण करके जाना पैंदा ना, तुरया फिर भाई फिर चल इधर मोतबारी सांभला आपदी, इधर गुरु कन्नों तां गया आ तूं सांभला इधर। चलो एक छोटा जिहा इत्थे पॉइंट लै लो, भाई कल्याणा 5वें पातशाह दा सिख हैगा। हिमाचल दे विच ना जदों गुरु साहब हरमंदर साहब दे विच काम चल रहा उसारी दा, ते भाई कल्याणे नूं ना लकड़ खरीदण भेजता हिमाचल दे विच। हरी सैन राजा उत्थों दा मोहतबार, उस टाइम ते मतलब जन्म अष्टमी आ, ते उत्थों दे राजे दा एक हुक्म आ भी सारिਆਂ ने वर्त रखने ने, कोई भी अजिहा नहीं होना चाहिए जिहड़ा वर्त ना रखे। हुण गुरु दा सिख हिमाचल च पहुँच गया, उहनूं की पता भी इत्थे की पखंड आ। जदों गया उत्थे सारा जाके देखिया भी इदां दा पखंडवाद चल रहा हैगा। गुरु दे सिख ने तां हुण बाज वांग पुट्ठी दिशा दे विच ही जाना ना, बाज विच गुण आपां बड़े वारी सुणदे आ, समझदे इस गल नूं, जिधरों हवा आउंदी है उधर नूं जांदा, वो हवा वाले पासे नहीं जांदा। सारे पंछी हवा वाले पासे जांदे, जिधर नूं हवा जांदी है वो उल्ट जांदा। गुरु दा सिख कल्ला ही हैगा भाई कल्याणा। जदों जाके वेखिया भी इत्थे तां पखंड चली जांदा गा, जाके भाई कल्याणे ने उन्हां दिनां दे विच ही उत्थे अग भी मचाई, भोजन भी तैयार कीता। भोजन तैयार करके आप छक भी लिया ते होरां नूं छका भी दिता। जिहड़े भुखे सी कहंदा आ जाओ, कल्ले ने नहीं होरां नूं उच्चे थां ते खड़ के आवाज़ मारी, कहंदा आ जाओ, कहंदा भोजन तैयार हो गया ते आओ छक जो, कहंदा जिहड़े भुखे ने। हुण चेता रखियो जदों आवाज़ पैगी जिन्हां दे माफ़ करना, एक तां पखंड आ इह वड्डा
ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ ਰੰਡ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੀ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਜੈ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਵੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਰੀ ਸੈਨ ਰਾਜੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤੀ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ ਭਾਈ। ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਮਚਾਈ, ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭੁੱਖੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ, ਆ ਜਖ ਵੜ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੂ ਕੀ ਉਹ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪੰਨੀਆਂ ਛੱਦ ਨੀਕਾ ਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ ਕਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਔੜਿਆ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਔੜਿਆ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਔੜਿਆ। ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਲੱਕੜ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆਗਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘੱਲਿਆਗਾ, ਆ ਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆਗਾ। ਹਰੀ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੜਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਉਲਟਾ? ਉਲਟ ਇਉਂ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਸ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੋ, ਸੁਹੇਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਸੁਹੇਲੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਜੁਗ ਚਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇ।
पहली दूजी तीजी चौथी भाव जन्म तो पहला जन्म तो बाद बचपन बचपन जवानी ते बुढ़ेपा। ठीक है ना। अगे पाछे जिक्र करते ने कहते अपने घर आया थान सुहाया। जो वो मेरा मालक मेरे घर विच आ वड़िया ना, थान सुहाया जिथे जाए बह मेरा सतगुरु। वो शरीर करके इदां गुरु नूं लिजाण करके गल नहीं। चलो वैसे गुरु की कृपा सदका जिथे भी आपां गुरु पातशाह नूं लिजाने आ वो जगह भी पाक पवित्र हो जाती है। मान लो जगह नूं मत्था टेकण लग जांदा। किसी घर चले जाइए ना, किसी गड्डी जांदा होवे रस्ते में जांदा होवे पातशाह लोग नमस्कार करते हैं। चलो वो थां भी पाक पवित्र है, चंगी होगी, पर असली अर्थ की जिथे जाए बह मेरा सतगुरु। सतगुरु कौन आ? शब्द। जो मेरा शब्द मेरे हिरदे विच आ वड़िया तो मेरा हिरदा पवित्र हो गया। सो थान सुहावा। राम राजे की पहली विचार की सी, हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए। हम घर मेरे शरीर रूपी घर दे विच भाई सज्जन गुरु का शब्द रूपी ज्ञान आवड़िया ते मैनूं हुण सच की प्राप्ति हो गई है। अगे पातशाह कहंदे ने ज्ञान महारस नेत्री अपनियां अखां दे विच मैं ज्ञान रूपी सुरमा पा लिया। अंजन त्रिभवन रूप दिखाया। मैं अपनी अखां दे विच गुरु दा ज्ञान रूपी अंजन सुरमा पा लिया ते उस सुरमे ने मैनूं तिन्ने भवनां दे विच वसदे लोकां विचों वाहिगुरू दा दर्शन करवा दिता है। सखी मिलहो रस मंगल गावो हम घर साजन आया। मैं हुण मेरियां सखियां नूं सहेलियां नूं मिल के रोजाना उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे गीत गाने शुरू कर दिते। वो मेरियां सहेलियां कौन ने? कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे मेरे मित्र ते बाकी दे जिन्ने दुनिया दे विच मैं काम करूँगा इन्हां दे सदका वो काम मेरियां सखियां ते सहेलियां बन गईयां। फिर काम ही पूजा है। जिथे भी आपां कोई काम करांगे वो रब दी इबादत ही है, वो रब दी सेवा ही है। सो इत्थों तक आपां दो पदियां दी विचार कीती आ। बड़ियां भुल्लां रह जांदियां ने। गुरु ते गुरु की संगत बख्शण योग है। सब दा धन्नवाद जी। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।